कमी पूरी करने वास्ते मुनक्का बादाम ज़्यादा बेहतर रहेगा या देसी अंडा? और अगर देसी अंडा दिता जाए तो किस शेप से दिता जाए जो जल्दी फायदा हो? जिस तरह कोई पसंद करे, मन पसंद खाजा जिहड़ा है वो छेती खून च कन्वर्ट होंदा है। जिसम हजम भी उन्होंने हजम भी छेती कर लेंदा तबीयत, और उन्हें खून च कन्वर्ट हो जाना है। वो घटिया चीज़ भी क्यों ना हो, हजम होनी चाहिए। हजम होके उन्हें तवानाई देनी, खून च कन्वर्ट हो पैना। अंडा भी ठीक है, दुध भी ठीक है, जो बीबी ने पसंद है। गोश्त भी ठीक है, गोश्त इस वे प्रोटीन पैदा करती है। तो हम खून की कमी जी जे तो हैगी, सिर्फ रैड ब्लड सैल प्रोटीन जानी चाहिए। अगर वो जो कैल्शियम घट है या वो वाइट ब्लड सैल घट तो फिर दुध जाना चाहिए। अगर वो दोवें चीज़ा ही घट तो अंडा बेहतरीन चीज़ है। गोश्त भी है, अंडे जो दोवें ही, सफेदी भी, जर्दी भी है, प्रोटीन भी है, तो अपने असाबी जुद भी है। खून के दोवें जो वाइट ब्लड भी रैड ब्लड भी दोवें मौजूद हैं। यानी कि मौके बीबी ने पूछना तेनों की पसंद है। मनक्का बादाम भी ठीक है। बादाम तुहाडे हिसाब दे नाल ताल्लुक रखते हैं, मनक्का तुहाडे दिल नाल ताल्लुक रखता है, गुदे नाल ताल्लुक रखता है। बेहतरीन कंबीनेशन जिन्ना वो पसंद करे, जिस निस्बत ना बीबी का खुद जो बंदे का जिस चीज़ की कमी ना तबीयत ने खुद मंगती, वो खाएगी तो तबीयत मनेगी मैं मनक्के ज़्यादा खावा या बादाम ज़्यादा पावां विच, उस रेशो नाल मिला दिओ। होई तसल्ली। चलो कावा भी इस तरह का ही दे देना, मनक्के अनाब का कावा दे दो, मनक्का अनाब दालचीनी का कावा दे दिओ। अच्छा हकीम साहब, ये जड़ियाँ हमला खवातीन ने, ये अक्सर खवातीन ने जी डॉक्टर जोड़े ने या टेस्ट जी डॉक्टर जोड़े ने ना टेस्ट टूस्ट करते हैं या वो चैकअप करते हैं तो कहते नहीं तुहानू खून की कमी है, फिर डिलीवरी हो जाती है। और अजकल तो ज़्यादातर डिलीवरी जी होंगी भी वो है ही ऑपरेशन के नाल होंगी, ज़ाहिर वो खून की कमी हो जाती है। और इस प्रोसेस तो बाद यानी बच्चे की पैदाइश तो बाद ऑपरेशन खवातीन दे विच एक तो मोटापा आ जाता है और दूसरा खून की कमी जी वो ज़्यादा हो जाती है। वो वास्ते की तजवीज़ करते हो ऐसे लोग जी खवातीन? यह दौर जो ना बड़ा तरक्की का दौर है, इतने लोगों दी गुरबत भी घट हो गई है। पिछले दौर तो इदों भी ज़्यादा गुरबत सी, किन्नियां किन्नियां कमियां, खून की बहुत कमी होंदी सी, उदों तो कोई ऐसा चक्कर नहीं सीगा। इस दौर के विच सहूलतां लैके लोग जिहड़े बेसबरे, तुहानूं अगे भी दस्सिया बेसबरे लोग ने, बर्दाश्त नहीं करके भज के चैक कराया। फिर पिछे एक लाबी भी चलती है तो कुछ अनजाना भी है, डॉक्टरों को भी नहीं पता। वो कैल्शियम दी गोलियां, फोलिक एसिड दी गोलियां, शरबत फोलिक एसिड दे वगैरह वगैरह दे देंगे। ये कैल्शियम भी फोलिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड तुसीं अपने आयरन नूं कहंदे, लोहे नूं कहंदे, वो जो जाता होगा उन्हें तो सख्ती कर देनी वो अज़ा विच, फिर उन्हें खून का मिजाज बिगाड़ देना। माँ के खून का मिजाज बिगाड़, बच्चा माँ को पेट के जो हामला है, बच्चा माँ के खून तो खून लै रहा, गिज़ा नहीं लै रहा। माँ का खून खराब हो गया, माँ तो हुण उहदा बैलेंस करती पई है। बच्चे जो हुण उहदी तभी उहदा फितरी नहीं है, गैर तभी है। उन्हें बाहर आन के बच्चे ने जो उन्होंने गोलियां के असर तो वो खून की जी कंबीनेशन निस्बत रैड ब्लड की, वाइट ब्लड की, मोनोसाइड की, जिन्हें भी वो है कार्पेसल या जरसोमे या जसीमे, उन्होंने सारे ने उन्होंने निस्बत बदल जानी। वो या तो थैलासीमिया जा वड़ने ने, या हीमोफीलिया या हीमोफीलिया अपने ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर दी मुख्तलिफ शक्लों जा चली जाए। ये हुण जिहड़ियां फोलिक एसिड दी गोलियां या कैल्शियम खाधी वो असरात ने। साढ़े को जिन्हें बच्चे आए ने असी अक्सर इस्तफसार किया है तो उन्हें दसिया भी है। हुण खून की कमी वो किवें पूरी की जाए, वो गिज़ावां देन बजाए दुआ देन दे। तुहाड़ियां जिहड़ियां गिज़ावां ना तो है ये सारे अनासर वो भी हैं, तुहाड़ियां गिज़ावां विच भी वो खून पैदा करना दसिया। खून जो पैदा होना प्रोटीन ना पैदा होना, दूसरी चीज़ों ने पैदा होना, लेकिन वो अज्जा जोड़े ज़्यादा प्रोटीन वाले ने, वो गोश्त ना पैदा होना। वो नबातात चले जो तुहाडे को मनक्का है,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਹਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਥੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਨੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੌਲਾਦ ਵੀ, ਚੂਨਾ ਵੀ। ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਕਣਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਓ, ਉਹਦੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਖਾਲੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਲ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਖਸੂਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚਾ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਮੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਓ ਉਹਦਾ ਆਂਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇ, ਖਾਓ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਆਈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੂਜ਼ਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ। ਕੋਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 10 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਕਮੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਸਲ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਬੀ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਕਮਾਈ ਵੈਸੀ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮਲਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਰਬੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੂਬ ਗਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੀਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੱਕਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਧਰ ਬਣੇਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜੋਜ਼ ਘਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਨਬਾਤਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਮਕੀਆਤ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜੋਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਖੁਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੁਦ ਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਰ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਯਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਆਲਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲਈ ਤਬੀਬ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇਣਾ ਗਰਮ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਯਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ, ਉਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪ ਜਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਦਿਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਨੁੱਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੁੱਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਆਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਾਪਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਮੀਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਤਿੱਬ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਨਾ ਖਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਾ, ਕੂਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਇੱਕਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਦ ਅੰਦਰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟਾਪਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਵਕਫਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ।